Oh,
तीनटा भाषाहरुमा हामी बाइबल कोर्स गर्नेछौं। पहिला नेपाली, त्यसपछि हिन्दी र हामी अंग्रेजीमा बाइबल कोर्सहरु गर्नेछौं। अब हामी यो समय प्रभुदास ब्रदर एशियालाई हामी सुम्पिँदै छौं। हामी प्रभुको वचन सुन्नको लागि हामी सारा मण्डली हामी तयार छौं। हुन्छ सबै प्रियलाई प्रेमी जयमसीकी जय मसीह ब्रदर, जय मसीह। थ्यांक यू भेरी मच। यूफ्रेटिस प्रार्थना भवन को परिवारलाई धेरै धेरै नै धन्यवाद। So straight away let us go to the meditation of the word of God from servant of the Lord, Brother Neville, and Brother Titus will be translating into Nepali. If you would like to listen to Telugu translation, kindly go to interpretation and then kindly choose Telugu translation, please. Quickly, I will show how you can do that. Kindly, please look at your screens. We will tell you how to do from your phones, please. Quickly, you can, with the 3 steps, you can do that. ఒకవేళ మీరు తెలుగులో కన్నా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వినాలనుకుంటే ఒక 3 స్టెప్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. మీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మోర్ అని కనబడుతుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. కైండ్లీ ప్రెస్ దిస్ మోర్. యూ విల్ కమ్ టు దిస్ స్క్రీన్ అండ్ చూస్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద మీరు నొక్కితే నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది. అక్కడున్న లాంగ్వేజెస్లో తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకునండి. And tomorrow probably we may have Tamil translation, Hindi also if it is necessary. Yeah. Kindly let us go straight on to the meditation of the word of God. Brother, kindly take over, brother Neville. Praise the Lord. Jai Masi Savelai. Dear brothers and sisters, praise the Lord. Dear brothers and sisters, may I convey to all of you the greetings of the saints here, the greetings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुलाई म यहाँ भएको मण्डलीबाट सबैजनालाई प्रेमी जय मसी र अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। जय मसी।
we have been privileged to meditate on this wonderful theme taken from Philippians chapter 3 verse 8. फिलिपी 3 अध्यायको 8 पदमा दिएको आधार पद अनुसार हामीले यो आधार पदलाई लिएर हामीले मनन गरिरहेका छौं. The excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, is everything that what we are and what we should be in a nutshell. अनि हामी जे छौं अनि जे हुनेवाला छौं ती सबै कुरा चाहिँ अरु कुरा केहीमा पनि होइन तर ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतामा मात्रै हो. When we become believers, this must become also our burning passion in our hearts, that is to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ, who has saved us from our sin. अनि जब हामी विश्वासी हुन्छौं अथवा प्रभुलाई स्वीकार गर्छौं हाम्रो यो चाहना हुनुपर्छ कि हामी पनि उहाँको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतामा बढेको. The more we think of him, the more we meditate upon him through the scriptures, greater will be our joy and the sense of victory in our life. अनि जति धेरै हामी आज पवित्र शास्त्रद्वारा उहाँको विषयमा हामी जान्दछौं उहाँको विषयमा हामी ज्ञान पाउँछौं त्यति नै हाम्रो आनन्द बढ्छ अनि हामी पवित्रतातर्फ अगाडि जान सक्छौं. Our Lord Jesus said, "Be of good cheer, I have overcome the world." प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो तिमीले मसित आनन्द गर किनभने मैले संसारलाई विजय प्राप्त गरेको छु. As we grow in the knowledge of the eternal Son of God, in increasing measure, this victory of the Lord Jesus comes into our lives. अनि जसै आज हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा हामी बढ्दै जान्छौं तब उहाँले गर्नुभएको ती सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट हुँदै जान्छन्. Sin in our lives bring defeat because of the world, the flesh and the devil. अनि संसारको कारणले गर्दा शरीरको कारणले गर्दा र शैतानको कारणले गर्दा पापले आज हाम्रो जीवनमा अशुद्धता ल्याएको छ. But God wants us to be more than conquerors through him that loved us. Romans 8:37. रोमी 8 अध्यायको 37 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरको यो चाहना छ कि उहाँ यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामी विजयताहरू भन्दा पनि विजय भएको उहाँले चाहनुहुन्छ. Many of us at times wonder as to how we could be these overcomers as such that God wants us to be. अनि धेरैचोटि आज हामी यो सोच्छौं कि परमेश्वरले चाहनु भए अनुसार हामी कसरी चाहिँ विजेता भन्दा पनि महान बन्ने. Preachers preach about how to be more than conqueror. आज प्रचारकहरूले आज विजेता भन्दा महान कसरी हुन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूले प्रचार गर्छन्. But in my own life, how can I experience that in a personal way? तर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आज मेरो व्यक्तिगत तरिकाले म कसरी चाहिँ विजेता भन्दा पनि महान बन्ने. We make resolution after resolution, but we still fail. हामी आज प्रतिबद्धता हामी गरिरहन्छौं तर हामी हार खाइरहेका हुन्छौं. The reason is that we seek the victory, spiritual victory in our life in the wrong place. यो कारण चाहिँ हो कि हामीले गलत ठाउँमा रहेर हामीले प्रभु यीशु मसीहको विजयतालाई हामी प्राप्त गर्न चाहिरहेका हुन्छौं. This victory is through him who loved us, that is the Lord Jesus Christ. अनि यो विजय चाहिँ आज केवल प्रभु यीशु मसीहद्वारा मात्रै हुन्छ जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो. So as Peter the apostle has exhorted us, we need to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. जसरी पत्रसले हामीलाई उत्साहको निम्ति वचनमा भनेका छन् हामी उहाँको अनुग्रहमा हामी बढ्दै जानुपर्छ. More and more personally we should experience him, know him and get to know him better. अनि दिनदिनै हामी व्यक्तिगत तौरमा उहाँलाई हामीले चिन्दै जानुपर्छ र अझै राम्रो प्रकारले चिन्दै र बढ्दै जानुपर्छ. So in this exercise, it is the scriptures that will help us. अनि यो अभ्यासमा चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन अथवा पवित्र शास्त्र मात्रै छ. It is not through empty meditation, but it is through
meditation of the scriptures that we get to know our loving Savior, the Lord Jesus Christ, better and better. अनि प्रभु यीशु मसीहलाई अझै राम्रो तरिकाले चिन्नको निम्ति चाहिँ कुनै खाली र केही नभएको ध्यानमा होइन तर परमेश्वरको वचनमा रहेको ध्यान र मननको कारणले मात्रै हुन सक्दछ. Our Lord himself said after his resurrection to the disciples that in the law of Moses it is written about him. अनि प्रभु यीशु मसीहले आफैले जब उहाँ बौरी उठ्नु भयो उहाँहरूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो मोसाका व्यवस्थाहरूमा मेरो विषयमा लेखिएको छ. That is Luke chapter 24 verse 44. The Lord came into their room when they had the doors closed and spoke to them and explained things concerning himself through the law of Moses. अनि यो कुरा चाहिँ लुका रचित सुसमाचार 24 अध्यायको 44 पदमा जब चेलाहरू ढोका बन्द गरेर बसिरहेका थिए प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ आउनुभयो र यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले ती चेलाहरूलाई त्यहाँनेर बताउनु भयो. That is why we chose to look at Leviticus chapter 1 to chapter 7 for our meditation under this theme. अनि यही आज आधार पदको अधीनमा रहेर हामीले यो आधार पदलाई अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ लेवीको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायलाई हामीले हेरिरहेका छौं. After the introduction during the last message, now we are going to chapter 1 to see some aspects of the Lord Jesus Christ in the burnt sacrifice. आज विगतको हाम्रो यो परिचयात्मक आज त्यो सेवकको सम्बन्धमा हामीले हेरेका थियौं र आज चाहिँ हामी 1 अध्यायबाट आज प्रभु यीशु मसीहको नक्सा जहाँनिर होम बलि छ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको सम्बन्धमा आज हामी हेर्ने छौं. We are going to read 3 verses. हामीले 3 वटा पदहरू पढ्ने छौं. In chapter 1 of Leviticus, these 3 verses, please see the kind of animals that were permitted to be brought as a burnt sacrifice. अब लेवी 1 अध्यायको हामी 3 वटा पदहरू पढ्छौं अनि 3 वटा पदमा हामी राम्रोसित हेर्नुपर्छ. त्यहाँनिर आज बलिदान गर्नको निम्ति होम बलि गर्नको निम्ति पशुहरू ल्याइएको हामी पाउँछौं 3 प्रकारका. Leviticus 1:3. लेवीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. 3 पद. त्यसको भेटी चाहिँ गाई वस्तुबाटको होम बलि हो भने त्यसले एउटा निस्कोट र नर चढाओस्. त्यसले परम प्रभुको सामु स्वतन्त्र इच्छाले यो भेट हुने पालको ढोकामा चढाओस्. Leviticus chapter 1 verse 10. लेवीको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पद. And if his offering be of the flocks, namely of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish. अनि होम बलिका निम्ति त्यसको भेटी चाहिँ बगालहरूबाटको अर्थात भेडाहरू वा बाख्राहरूबाटको हो भने त्यसले एउटा निस्कोट नर चढाओस्. Leviticus chapter 1 verse 14. लेवी 1 अध्यायको 14 पद. And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtle doves or of young pigeons. अनि परम प्रभुका निम्ति चढाइने त्यसको भेटी चाहिँ पंक्षीहरूबाटको होम बलि हो भने त्यसले ढुकुर वा परेवाका बच्चाहरूबाट आफ्नो भेटी ल्याओस्. Let us pray. हामी प्रार्थना गरौं. Gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for the revelation, the demonstration of Thy dear Son, the Lord Jesus Christ, in the law of Moses. प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौं मूसाको व्यवस्थामा तपाईले प्रकट गर्नु भएको त्यो रहस्य खोल्दिनु भएको प्रभु यीशु मसीहको निम्ति. Help us, Lord, that we may in reading these verses understand some details about the character and the nature of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नु जसै हामीले यो पदहरू पढेका छौं यो पदद्वारा तपाई प्रभु यीशु मसीहको सम्बन्धमा अध्ययन मनन गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्. We mere human beings, O Lord, earth-bound people, help us, Lord, that we may be lifted up by the power of the Spirit, power of resurrection of the Lord Jesus Christ to know the things that are heavenly.
प्रभु हामी केवल मानिस जाति अथवा पृथ्वीमा मात्र ध्यान लगाउने पृथ्वीमा अन्त्य हुने मानिसलाई तपाईको पवित्र आत्माले तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुस् तपाईका उच्च कुराहरू बुझ्नको निम्ति तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् that knowing him and looking at him, we may be transformed into his image. अनि तपाईलाई देखेर आज तपाईलाई चिनेर आज तपाई जस्तो जुन आकारको हुनुहुन्छ जुन स्वभावको हुनुहुन्छ त्यो स्वभावमा हामी बढ्न सकौं O Lord, quicken thy word within us and change us from within. प्रभु तपाईले आफ्नो वचन हाम्रो भित्रबाट छुकाउनुस् र भित्रबाट तपाईले हामीलाई परिवर्तन गर्दिनुहोस् Accept our thanksgiving which we offer unto thee in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. हाम्रो धन्यवादलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौं सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन Amen. Dear brothers and sisters, we find in the list of 5 sacrifices that God wanted his people to bring to him, burnt sacrifice is listed as number 1. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामीले 5 प्रकारका बलिदानहरूको सम्बन्धमा हामीले हेरेका थियौं जहाँबाट चाहिँ आज एक अध्यायमा चाहिँ यो होम बलिको विषयमा आज हामी यहाँनिर पाउँदछौं The burnt sacrifice is a picture or a foreshadow of the total consecration of the Lord Jesus Christ to God the Father. अब जो होम बलिको यो कुराहरू छ यसले चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु मसीहको पूर्ण रूपमा समर्पणको कुरालाई जनाउँदछ So we find in the animals that were allowed in the burnt sacrifice, we can think of some shadow of the character of the Lord Jesus Christ. त्यसकारण यहाँ होम बलिमा चढाइएका जो पशुहरू छन् ती पशुहरूको सम्बन्धमा हेर्दा हुँदै हाम्रो प्रभु यीशु मसीहमा भएका ती सद्गुणहरू अथवा चरित्रहरू अथवा स्वभावहरू हामी हेर्न सक्दछौं From the point of view of man, the sin offering should come first. अझ मानवीय दृष्टिकोणले अथवा मानवीयको सोचले हो भने चाहिँ सर्वप्रथम पाप बलि आउनु पर्ने थियो But in the point of view or the perspective of God, the burnt sacrifice must come first. तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ होम बलि चाहिँ पहिलो चोटि अथवा प्रथममा आउनु पर्थ्यो Because God is letting us know his ultimate goal. किनकि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अन्तिम लक्ष्य के हो त्यो चाहिँ हामीलाई बताउन उहाँले चाहनुहुन्थ्यो He's showing us as to what he is waiting for, what he is looking for. Finally, after all the sacrifice he has made and our repentance, our sins being forgiven, we are made the children of God. What is he looking for? अनि हामीलाई हाम्रो पापबाट क्षमा गरेर हामीलाई छुटकारा दिएर आज उहाँले हामीलाई जे गर्न लागिरहनु भएको छ उहाँको गन्तव्य के हो लक्ष्य के हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले प्रकट गर्न चाहिरहनु भएको छ His loving heart can never be satisfied with half-hearted love and dedication. उहाँको प्रेमी हृदयबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई कहिले पनि अथवा उहाँले चाहिँ हामीलाई आधा हृदयले आज प्रेम गरेको अनि बलिदान गरेको उहाँले चाहनुहुन्न थियो God has done his utmost for you and for me in giving his son, and he is looking for those who are willing to do their utmost, give their utmost to God. अनि परमेश्वरले तपाईं र हाम्रो छुटकाराको निम्ति उहाँले गरिसक्नु भएको अथवा गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले गरिसक्नु भयो र उहाँले पनि यो आशा गर्नुहुन्छ कि हामीले पनि उहाँलाई एकदमै धेरै तरिकाले हामीले उहाँको उपासना अथवा उहाँको सेवा गरेको So in this our task, our Lord Jesus Christ becomes our model and our example. त्यसकारण आज प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा नमुना उहाँ बन्नुहुन्छ We must look at the way the Son of God consecrated himself to the Father. आज हामीले प्रभु यीशु मसीह कसरी आफ्नो पिताको अगाडि उहाँले कसरी समर्पण गर्नुभयो त्यो कुरा हामी देख्न सक्दछौं Now these 4 kinds of animals that were allowed in the burnt sacrifice would teach us something about the nature of the dedication of the Lord Jesus. अब प्रभु यीशु मसीहको जुन स्वभाव थियो अनि यो स्वभावको विषयमा जुन 4 प्रकारका पशुहरू चाहिँ होम बलिको निम्ति आज स्वीकृत गरिएको थियो त्यो पशुहरूद्वारा उहाँको स्वभावहरू आज हामी देख्न सक्दछौं According to verse 3, the first kind of animal was of the herd. That means an ox or a bull that was brought to be a burnt sacrifice.
आज यो पहिलो आज जुन आज बलिदान हुने जो पशु छ 3 पद अनुसार त्यो चाहिँ गाई वस्तुबाटको होम बलि हो अथवा कुनै साँडे अथवा बर. Then in verse 10 we have the sheep. अनि 10 पदमा चाहिँ हामी भेडा पाउँदछौं. Then verse 10 again we have the goats. अनि त्यही 10 पदमा फेरि बाख्राहरूबाट भनिकन हामी पाउँदछौं. Then verse 14 we have turtle doves or young pigeons. अब 14 पदमा हामी चाहिँ ढुकुर वा परेवाका बच्चाहरू भन्ने पाउँदछौं. All these animals would represent a dedicated life, firstly of the Son of God and of each of his children. अब यी सबै पशुहरूले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको जुन बलिदान छ अथवा जुन त्याग छ समर्पण छ त्यो कुरा जनाउँछ अनि त्यसले हाम्रो पनि त्याग र बलिदान र समर्पणलाई जनाउँछ. That is why God named these animals when it came to a burnt sacrifice. These are the animals that are accepted. अनि त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले पनि जब होम बलिको निम्ति पशुहरू आज उहाँले तोक्नु भयो आज ग्रहण योग्य पशुहरू भनेर यहाँले यी प्रकारका पशुहरू तोक्नु भयो. The words of the Lord Jesus offered to the Father is given to us in Psalm 40 and verse 8. I delight to do thy will, O my God. आज हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरको वचन अनुसार भजन संख्या 40 को 8 पद अनुसार त्यहाँनिर भनिएको छ, हे प्रभु परमेश्वर तपाईले चाहनु भएको कुरा पूरा गर्नको निम्ति म एकदमै प्रसन्न छु. I always do those things that please the Father. John 8:29. अनि यूहन्ना 8 अध्यायको 29 पद अनुसार पितालाई मन पर्ने जे असल कुरा छ त्यो गर्नको निम्ति म तयार छु. At the most difficult, impossible to bear time, we find the Lord Jesus praying, not my will but thine be done. अनि एकदमै कठोर र दुःख परेको अवस्थामा पनि हामी प्रभु यीशु मसीहलाई पाउँछौं. उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा. This is the meaning of true consecration. आज साँचो समर्पण भन्नुको अर्थ चाहिँ यही हो. The first animal is the ox or the bull. आज पहिलो पशु चाहिँ एउटा साँडे हो अथवा गोरु. What do we learn from that animal? अब त्यो पशुबाट चाहिँ हामी के सिक्न सक्छौं? This speaks to us of the patient, enduring servant. अनि योले चाहिँ आज यो साँडे अथवा गोरुले चाहिँ आज एउटा दासको धीरज र सहनशीलता सहन सक्ने क्षमतालाई देखाउँदछ. Many of us who have lived most of our lives in villages, we know about the burden bearing bull. अब हामी धेरै जना जो गाउँ बस्तीमा हामी बस्ने छौं आज जो जुवा बोक्ने जो भारी बोक्ने गोरु अथवा साँडेहरूको सम्बन्धमा हामी जान्दछौं. The ox or the bull is the patient, enduring servant. अनि यो गोरु अथवा साँडे चाहिँ एकदमै धीरजी हुन्छ र ठुलो ठुलो गरु बोझ उठाउनको निम्ति त्यो तयारी हुन्छ. The owner will not ask permission from the ox whether to give him the burden, but the owner will keep on giving the burden upon him, but he will still pull the cart full load of goods. अब त्यो गोरुको मालिकले गोरुलाई कहिले पनि सोध्दैन सामान हाल्दिउ कि नहाल्दिउ भनेर, तर मालिकले हाल्दै जान्छ र उले सहेर त्यो कुरालाई बोकेर अगाडि बढिरहन्छ. Until he will not be able to walk any further, he will kneel down on the ground. अनि जबसम्म उसको शरीरले धानेर अगाडि बढ्न छ तबसम्म जान्छ, जबसम्म उ सक्दै नसकेर घुँडा टेक्ने अवस्थासम्म पुग्छ. He will not shout back. कहिले पनि आज उले कराउँदैन, जवाफ लगाउँदैन. So we have this patient, enduring servanthood of the Lord Jesus Christ brought before you and before me. त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ तपाई र मेरो अगाडि जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो अति नै धीरजी हुनुहुन्छ, जो अति नै आज सहनशील हुनुहुन्छ, यो प्रभु यीशु मसीहको विषयमा बताइएको छ. So it is the mark of true consecration to God. अब यो चाहिँ आज साँचो परमेश्वरमा गरिने समर्पणको एउटा चिन्ह हो. Whatever our circumstances may be of life, dear brothers and sisters, our heart must be fixed upon the Lord Jesus Christ, to be faithful to him.
त्यसकारण हाम्रो जीवनको हरेक प्रकारको परिस्थिति किन नहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अन्तसम्म धीरजको साथमा हाम्रो केन्द्र चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुपर्छ। Let us read Hebrews chapter 12 verses 2 and 3. दया गरिकन हामी हिब्रूको पत्री 12 अध्यायको 2 र 3 पद हामी पढौं। Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पद, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दको निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। When it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, जब उहाँले यसो भन्नुहुन्छ विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, we might imagine something about the Lord Jesus as the victorious one, risen again from the dead, highly exalted at the right hand of the Father. अब हामीले यो कुरा कल्पना गर्न सक्छौं कि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ जो पुनरुत्थित हुनुभएको छ, बौरी उठ्नु भएको छ र पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दछौं। Because in the latter part of the verse it is written like that. किनकि यो पदको दोस्रो खण्डमा त्यही कुराहरू लेखिएको छ। But the description before that, looking unto Jesus, who is he who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा यस्तो लेखिएको छ कि हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशू, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखेको आनन्दको निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनुभयो। So he was the enduring servant, that he endured the cross, despising the shame. त्यसकारण उहाँले आज शरमलाई पनि तुच्छ ठानेर चाहिँ उहाँले क्रुसको त्यो शासन चाहिँ सहनुभयो। यसकारण प्रभु यीशु मसीह चाहिँ सहन सक्नुहुने हुनुहुन्छ। It is true that he is now exalted at the right hand of the Father. अब यो कुरा सत्य हो कि उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि उहाँ उचालिनु भएको छ अहिले। But the exhortation is to look at the Lord Jesus who endured the cross. तर उत्साह चाहिँ तपाईहरु हाम्रो निम्ति यो हो कि जसले क्रुसको शासन सहनुभयो उहाँलाई हेर्नु। Because that is the aspect that will teach us dedication, consecration. अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई उहाँप्रति समर्पण गर्नु र सुम्पिनु कुरालाई जनाउँदछ। Please read verse 3. दया गरिकन 3 पदलाई पनि पढ्नुहोस्। For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. जसले आफ्नो विरुद्धमा पापीहरूको यस्तो विरोध सहनु भयो, उहाँलाई विचार गर कि थकित नहौ र आफ्नो मनहरुमा हताश नहौ। The sinners were all around him. आज प्रभु यीशु मसीहको वरिपरि पापीहरू थुप्रै थिए। People who have no knowledge of anything in comparison with our Lord Jesus Christ, the eternal Son of God. आज प्रभु यीशु मसीह जो अनन्तका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि उहाँको तुलनामा कुनै पनि प्रकारको आज तुलना गर्न योग्यका मानिसहरू तिनीहरू थिएनन्। See, he designed the universe. उहाँले चाहिँ आज ब्रह्माण्डको आज उहाँले नक्सा बनाउनु भयो, योजना बनाउनु भयो। It is through him everything came into being. अनि उहाँद्वारा नै सबै कुरा चाहिँ हुन आयो। But these people around him were questioning him and verbally attacking him. तर आज उहाँको वरिपरि हुने मानिसहरूले उहाँमाथि प्रश्न उठाए र उनीहरूले शब्दहरूको प्रहारद्वारा उहाँलाई आक्रमण गरे। So we are asked to consider such a person. त्यसकारण यहाँनिर हामीलाई यो बताएको छ, यस्तो व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूले ध्यान देऊ। Consider him that endured such contradiction of sinners. यस्तो पापीहरूको जो विरोध छ, यस्तो विरोध सहने जो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई ध्यान देऊ भनिकन। They were asking so many foolish questions from the Lord Jesus. आज प्रभु यीशु मसीहले उनीहरूले यस्ता धेरै प्रकारका मूर्ख प्रश्नहरू सोधिरहेका थिए। But the Lord was very patiently answering every one of them. तर प्रभु यीशु मसीहले ती प्रत्येक प्रश्नहरूलाई धीरजको साथमा उत्तर दिइरहनु भएको थियो। They were criticizing him. आज प्रभु यीशु मसीहको उनीहरूले विरोध गरिरहेका थिए। They were calling him by different names, nicknames.
अनि प्रभु यीशु मसीहलाई विभिन्न प्रकारका नाम र उपनाम दिएर उनीहरूले बोलाउँदथे। They began to call him a mad person. आज उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई एउटा पागल व्यक्ति हो भनेर पनि भने। He just endured that criticism. अनि त्यस्तो प्रकारको विरोधलाई पनि उहाँले सही रहनुभयो। Some of them came and said, he is demon possessed. आज कतिजनाले त आएर प्रभु यीशु मसीहले भने यिनी त भूत आत्मा लागेका मान्छे हुन्। See, he endured such contradiction of sinners. अब पापीहरूको यस्तो विरोधलाई पनि उहाँले सहनु भयो। Some came and said he was a glutton or a wine bibber. आज कति मान्छेले त उहाँलाई भने यिनी त मतवाली हुन्, यिनी त लोभी हुन्, घिचुवा हुन् भनिकन। But he endured such contradiction of sinners. अब पापीहरूको यस्तो विरोधलाई पनि उहाँले सहनु भयो। Now this is the characteristic of a consecrated, dedicated life. अब यो चाहिँ एउटा समर्पित भएको अनि पवित्रीकरण भएको जीवनको एउटा स्वभाव र एउटा चरित्र हो। He did not attack them saying, see, I have been preaching to you all this time. You are now calling me a glutton. आज प्रभु यीशु मसीहले उनीहरूलाई यस्तो भन्नु भएन, हेर तिमीहरूको बीचमा मैले जहिले पनि प्रचार गरिरहेको छु, के तिमीहरूले मलाई अब लोभी भन्ने? I will hereafter never come to preach to you. अब उपरान्त म तिम्रो अगाडि प्रचार गर्न कहिले पनि आउँदिन। He did not say that. त्यस्तो प्रकारले उहाँले भन्नु भएन। Continue to go there every day among the people, preaching and calling people to repentance. अनि प्रत्येक दिन हरेक चोटि उहाँ मानिसहरूकोमा जानुहुन्थ्यो, उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र पश्चातापको निम्ति उहाँले आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। They did not give him to eat. आज उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई खानेकुराहरू दिएनन्। He would preach in the temple. प्रभु यीशु मसीहले मन्दिरमा उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। Throughout the day he will be preaching. आज दिनभरि नै उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। Then the night time comes, we are told in John chapter 7 verse 53, every person would go back to their own house. अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्यायको 53 पदमा बताए अनुसार उहाँले दिनभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो र अन्तिममा चाहिँ सबैजना घर घरमा जान्थे। But the Lord Jesus had nowhere to go and he went to the Mount of Olives. अनि प्रभु यीशु मसीहको जाने अरु कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँ थिएन अनि उहाँ चाहिँ जैतुन डाँडामा उहाँ जानुभयो। Yes, on few occasions we read in the scriptures, in the gospels, that he was welcome in certain homes. हो, हामीलाई कई ठाउँमा यस्तो बताइएको छ, कति घरहरुमा प्रभु यीशु मसीहलाई स्वागत गरिन्थ्यो। But even at that time what people did was they were crowding around the house and pointing finger at him, saying he is a friend of sinners. अनि त्यो अवस्था पनि जब खाइरहनु हुने भएको हुन्थ्यो, कसैको घरमा गएर वरिपरिका भिडहरुले घेरेको हुन्थ्यो र त्यो अवस्थामा पनि प्रभु यीशु मसीहलाई दोष लगाउँथे, हेर इन त पापीको घरमा गएर पापीसँगै खाना खाइरहेका छन्। Most of the time he spent in the open field, I believe, under a tree or something like that, spending the night. अनि मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो विचार छ कि उहाँले दिनभरि चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र रात्रि प्रका चाहिँ रुखको मुनि गएर उहाँले समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो। When those who preach the word of God like us go to some place and they do not treat us well, we don't want to go there again. अब हामी जो अलि सेवा गर्ने अझ प्रचार गर्नेहरु छौं, कई ठाउँ गएर प्रचार गर्दा हामीलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ दिएन भने अर्को चोटी हामी त्यहाँ गएर हामी सेवा गर्दैनौं। That shows that we lack in consecration and dedication to God. अब यो कुराले चाहिँ आज हामी परमेश्वर प्रतिको हाम्रो समर्पण र आज शुद्धिकरण अथवा यो पवित्रीकरण नभएको कुरालाई जनाउँछ। We read that our Lord Jesus Christ came early morning again back to the temple to teach in Matthew 21 verse 18. अनि मत्ती 21 अध्यायको 18 पद अनुसार यो कुरा बताएको छ कि प्रभु यीशु मसीह बिहानै उहाँ मन्दिरमा शिक्षा दिन आउनुहुन्थ्यो। And the record tells us that he was very hungry. अनि यो कुरा हामीलाई आज बताइएको छ कि उहाँ एकदमै भोकाउनु भएको थियो। Why do you think a person is very hungry early in the morning? अब एक बिहानै एकदमै मान्छे किन भोकाउँछ? Most probably that person didn't have dinner last night. हुन सक्छ अघिल्लो रात चाहिँ त्यो व्यक्तिले आज आफ्नो बेलुकीको खाना नखाएको हुन सक्छ। He would ask of no man. आज उहाँले कुनै पनि मान्छेलाई माग्नु भएन, सोध्नु भएन। No person was offering him anything. कुनै पनि मानिसले उहाँलाई केही कुरा पनि दिइरहेको थिएन। Finally, on his way down or to Jerusalem from Mount of Olives,
he saw a fig tree and went near the tree to find some fruit. अनि जब उहाँ यरुशलेम तर्फ उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आज नेभाराको रुख देख्नुभयो र त्यो नेभाराको रुखबाट उहाँले फल खाने चाहना गर्नुभयो. I can remember as little children when we lacked food at home, when we were hungry, we used to go to the nearby field and try to find out some kind of fruit to eat. हामीलाई एकदम याद छ जब हामी सानो थियौं, म सानो थिएँ, हामीलाई याद छ जब हामीलाई भोक लाग्थ्यो, हामी नजिकको जंगलतिर बारीतिर गएर रुखमा केही फल छ कि खानको निम्ति भनेर हामी खोज्थ्यौं. Our Lord Jesus had to endure this experience of hunger and thirst and lack of things. यसकारण प्रभु यीशु मसीहले पनि आज यस्तो भोकबाट, यसको तिर्खाबाट अनि यस्ता आज नपुगेका यस्ता आवश्यकताको अनुभवबाट उहाँ जानु परेको थियो. Now after that he didn't come to the crowd in the temple and preach about how to give, how to share, how to give those who are preaching. अनि यी सबै कुरा सहेर उहाँले मन्दिरमा आएर चाहिँ तिमीहरूले अरूको आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ आज यो खुवाउनु पर्छ, पियाउनु पर्छ भन्ने कुराको शिक्षा उहाँले कहिले पनि दिनु भएन. No, he went on preaching the counsels of God according to the perfect will of God. होइन होइन, उहाँले चाहिँ परमेश्वरको आज सिद्ध इच्छा अनुसार परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो कसरी खोज्ने भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो. Now the reason behind this was the strength of that character behind him, in him, was that true dedication to the Father. अब यी सबै आज उहाँले सहनु सक्नेको भित्री रहस्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ आफ्नो पितालाई समर्पण गर्नुभएको थियो, सुम्पिनु भएको थियो. So this is what the knowledge of the Lord Jesus Christ would challenge us to do. त्यसकारण आज प्रभु यीशु मसीहको ज्ञानले चाहिँ हामीलाई यही प्रकारको कुरा गर्नको निम्ति हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ. Irrespective of our circumstances, that we may be focused upon this calling of God, even to serve the Lord Jesus Christ. त्यसकारण हाम्रो हरेक प्रकारको परिस्थितिको बीचमा भए तापनि जुन परमेश्वरले हामीलाई सेवा गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ त्यसमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ, त्यसमा लगनशील हुनुपर्छ. So patient, enduring servant. अब एकदमै आज धीरजी र सहन सक्ने सेवक. We must be people like that. हामी पनि यस्तै प्रकारका मानिसहरू हामी हुनुपर्छ. Yes, if we be like our master, that would be sufficient for us. अनि हामी चाहिँ हाम्रा मालिक जस्तो भयो भने हाम्रो निम्ति त्यति नै काफी छ. So we must be willing to accept criticism. त्यसकारण हामी पनि कसैले विरोध गरे भने त्यो विरोधलाई सहन सक्नुपर्छ. Some people might hate us. कोही मानिसहरूले हामीलाई घृणा पनि गर्न सक्छन्. But we must, like the Lord Jesus, continue to serve them. तर प्रभु यीशु मसीह जस्तो गरिगर हामीले उनीहरूलाई पनि हामीले सेवा गर्नुपर्छ. Endure the contradiction of sinners. अनि पापीहरूको आज विरोधको आज हामीले सहनुपर्छ. We find today, dear brothers and sisters, that assemblies, churches split into two over some criticism of one another. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज कति मण्डलीमा एकले अर्काको विरोध गरेको खण्डमा मण्डलीहरू टुक्रिएर दुई भाग भएको हामी पाउँदछौँ. I so quickly get angry saying, this brother, this sister has criticized me. अनि मैले यस्तो कुरा सुनेको छु, तुरुन्तै त्यो मानिसले भन्छन् यो भाइले अथवा त्यो दाइले मेरो विरोध गर्यो भनिकन उनीहरू रिसाउँछन्. And immediately we lose our consecration to God. अनि तुरुन्तै त्यो अवस्थामा हाम्रो जुन बलिदान छ, समर्पण छ परमेश्वर प्रति, त्यो हामी हराइ पठाउँछौँ. And at times it results in the split of the assembly or groups getting into different areas or something like that. Divisions will come. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी बीचमा विभाजन आउँछ र टुटफुट आउँछ र हामी टुक्रिएर जान्छौँ. Very especially if you are a leader among the believers, remember, you must endure the cross. अनि विशेष गरेर तपाईहरुको बीचमा हामी जतिजना अगुवाहरू छौं, तपाईहरुले विशेष गरेर आज प्रभु यीशु मसीहको जस्तो सहन सक्ने आज त्यो समर्पणको कुराहरू हुनु पर्दछ. Hebrews chapter 12 verse 3 must be the motto of your life. अनि तपाईहरुको जीवन चाहिँ हिब्रूको पत्री 12 अध्यायको 3 पद अनुसारको आधारमा भएको हुनुपर्छ. Consider him who endured such contradiction of sinners. अनि पापीहरुको विरोध जसले सहनु भयो उहाँलाई ध्यान देऊ. So patience,
त्यसको पहिलो चाहिँ धीरज, endurance, अनि सहन सक्नु, and becoming a servant. अनि त्यसपछि सेवक हुनु. We are serving the Lord and serving the people. अनि हामीले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौं अनि मानिसहरूको पनि सेवा गरिरहेका छौं. So that is the characteristic that the Lord Jesus was showing, which we cannot avoid. अब यो प्रकारको जुन चरित्र छ, जुन विशेषता छ प्रभु यीशु मसीहले देखाइरहनु भएको छ, जुन कुरालाई चाहिँ आज हामी लत्याउन सक्दैनौं. You move on to now to the second animal that was allowed, that is the sheep. अब जो बलिदानको निम्ति आज स्वीकार गरिएको जो पशु छ त्यो चाहिँ हो भेडाहरू. Now the sheep brings before us the idea of unresisting self-surrender to the death of the cross. आज यो भेडाहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको स्वभाव देखाउँछ, प्रतिरोध नगर्ने र आफैले आफैलाई मृत्युसम्म चाहिँ समर्पण गर्ने. Dear brothers and sisters, it was not that God the Father made the Lord Jesus to give his life on the cross. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो यस्तो होइन कि परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई त्यो क्रुसमा बलिदान गर्नको निम्ति नदिनु भएको होइन. No, the Lord Jesus came in his own voluntary will. यो यस्तो होइन, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले बलिदान गर्नको निम्ति उहाँ आउनु भएको थियो. God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिइहाल्नु भयो. But the Lord Jesus was willing to give himself up. तर प्रभु यीशु मसीह आफैले चाहिँ दिनको निम्ति बलिदान गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुभयो. I think we are familiar with the conversation that took place between God, Jehovah, and Isaiah the prophet in Isaiah chapter 6 verse 8. अनि यशायाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदमा यहोवा परमेश्वर र यशाया बीचमा भएको वार्तालापको विषयमा हामी सबै जानकार नै छौं. Whom shall I send? म कसलाई पठाऊं? Who will go for us? अनि हाम्रो निम्ति को जाने छ? Here am I, send me. अनि म यहाँ छु, मलाई तपाईले पठाउनुहोस्. Now he said, here am I, send me. उहाँले भन्नुभयो म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्. So later it will be seen as Isaiah himself came, that Isaiah was sent by God. अनि पछिबाट हामी देख्छौं यशायालाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो. We will say, oh, a prophet came, his name was Isaiah, he was sent by God. अनि हामी यसो भन्छौं, ओ यशाया जो भविष्य वक्ता छन् तिनी आए, तिनलाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो भनिकन. But what was the secret there? तर त्यहाँ भित्र रहेको रहस्य चाहिँ के हो? He said, here am I, send me. उहाँले भन्नुभयो म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्. So this is considered to be an echo of a conversation that took place in eternity past between the Father and the Son. अब यसले चाहिँ यो कुराको हामीलाई आवाज दिन्छ कि अनन्तमा पिता र पुत्रको बीचमा भएको वार्तालापको विषयमा यसले हामीलाई बताउँदछ. God the Father raising the question, whom shall I send? Who will go for us? पिता परमेश्वरले एउटा प्रश्न गरिरहनु भएको छ, हाम्रो निम्ति को जाने छ? Here am I, send me. अनि त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्. So then we know after that what happened is written in Philippians chapter 2, the well-known verses 6 to 8. अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा भएको पद फिलिपीको पत्री 2 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म. Philippians chapter 2, 6 to 8, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. फिलिपीको पत्र 2 अध्यायको 6 देखि 8 पद, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनु भएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन,
तर आफैले रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। Self surrender is an outstanding characteristic of true consecration to God. आज परमेश्वरमा साँचो समर्पण गर्नु भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई स्वेच्छापूर्वक समर्पण गर्नु हो। We people, human beings, we seek for self-prominence. आज हामी मानिस जाति चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत उचाइ भएको अथवा व्यक्तिगत इज्जत बढेको हामी चाहन्छौँ। We want the self-will, my will to be established. हामी चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ स्थापित भएको हामी चाहन्छौँ। And we also have this sin called self-service. We want to serve ourselves. अनि हामीसित यस्तो प्रकारको स्वभाव हुन्छ आफैले आफैलाई सेवा गर्ने किसिमको स्वार्थपना हुन्छ। Yes, we have so many things connected with self. Everything should be centered around me. अनि हामीसित यस्ता धेरै प्रकारका म र मसित जोडिएका कुराहरू हुन्छन् जसले हामीलाई वरिपरिबाट चाहिँ आफूसित केन्द्रित गरेको हुन्छ। But the Lord Jesus is showing us the meaning of self-surrender. तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफैले आफैलाई कसरी समर्पण गर्नु भन्ने कुरा देखाइरहनु भएको छ। Let us also read Isaiah 53:7. It's a prophecy concerning the Lord Jesus Christ. अब हामी यशाया 53 अध्यायको 7 पदलाई पनि पढौं जहाँनिर प्रभु यीशु मसीहको सम्बन्धमा गरिएको भविष्यवाणीको विषयमा लेखिएको छ। Isaiah 53:7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before a shearers is dumb, so he openeth not his mouth. 53 अध्यायको 7 पद यशाया उ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाठो चाहिँ उ मारिनको निम्ति ल्याइयो अनि जसरी भेडा आफ्नो उन कतरणीहरूको सामु गुङ्गा रहन्छ त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। It is this aspect that we find highlighted even in the conversation of Philip with eunuch. अनि यो कुराको आज फिलिप र जुन इनोक छ जुन प्रकारको एउटा व्यक्ति छ त्यसको बीचमा भएको वार्तालापको बीचमा पनि हामी यो कुरालाई चाहिँ विशेष जोड दिएको हामी यहाँनिर पाउँछौं। That is in Acts chapter 8, 32 to 35. जुन कुरा चाहिँ प्रेरितको पत्री 8 अध्यायको 35 देखि 38 पदसम्म लेखिएको छ। We will actually never fully understand the meaning of self-surrender in the life of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा भएको जुन पुरा समर्पणको कुरा छ यो कुरालाई चाहिँ हामी पूरा रूपमा हामी बुझ्न कहिले पनि सक्दैनौं। But we should know this little bit that it is essential that we deliberately we take a decision and surrender ourselves. तर यो कुरा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा जानिराखौं कि हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ उहाँमा एकदम समर्पण गर्नुपर्छ र आफैलाई अर्पिनु पर्दछ। That is particularly when we have the power to do something against what is happening, that we choose not to do it. अनि जुन कुरा हामीलाई गर्नको निम्ति कसैले दबाब दिइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा हामी नगर्नको निम्ति जब हामी तयारी हुन्छौं त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताइएको हुन्छ। We know among all the prayers of the Lord Jesus recorded in the Bible, the prayer that he did not pray. अनि हामी यो कुरा हामीलाई थाहा छ कि प्रभु यीशु मसीहले आज बाइबलमा लेखेको कति प्रार्थनाहरू छन् त्यो विषयमा हामीलाई थाहा छ तर उहाँले नगर्नु भएको पनि केही प्रार्थनाहरू छन्। Yes, once we did a study on the prayers of the Lord Jesus recorded in the Bible. There are 28 of them. अनि हामीले आज प्रभु यीशु मसीहको प्रार्थनाको सम्बन्धमा जो हामीले अध्ययन गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले 28 ठाउँमा 28 प्रकारका प्रार्थनाहरू गरेको हामी पाउँदछौं। The 28 times is recorded that the Lord Jesus prayed. अनि त्यहाँनिर 28 ठाउँमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले प्रार्थना गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ। Among them there is one prayer, at one point of the 28 is the prayer that he did not pray. अनि यो 28 ठाउँमा जहाँनिर प्रार्थना गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ त्यही बीचमा एक ठाउँमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन भन्ने कुरा बताइएको छ। Matthew 26 verse 53. अनि मत्ती 26 अध्यायको 53 पद। Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me
more than 12 legions of angels? अथवा तिमी के ठान्छौ के म अहिले नै मेरो पितालाई पुकार्न सक्दिन र अनि उहाँले 12 पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदूतहरू मेरो निम्ति जुटाउनु हुने छैन र? Father will always answer the prayer of the Son. आज पिताले चाहिँ पुत्रले गरेको हरेक प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ. So he asked the question, do you think that I cannot pray now? And the Father will give me 12 legions of angels? अनि प्रभु यीशु मसीहले यो प्रश्न गर्नुभयो के म अहिले मेरो पितालाई म प्रार्थना गर्न सक्दिन र मैले प्रार्थना गरे भने के उहाँले मलाई 12 पल्टन स्वर्गदूतहरू उहाँले पठाउनु हुने छैन र? Here I would say something contradictory. This is the highest form of prayer. अब यहाँनिर केही विरोधाभास कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु. यहाँनिर जुन प्रार्थना छ यो चाहिँ उच्चतमको एउटा प्रार्थना हो. That is not praying for something so legitimately yours, the right, but you don't pray about it. अब यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई कानुनी रूपमा प्रार्थना गर्ने जुन तपाईको अधिकार हो त्यो अधिकार भए तापनि तपाईले त्यो सम्बन्धमा तपाईले प्रार्थना नगर्नु चाहिँ उच्चतम कुरा हो. If the Lord prayed that prayer, immediately angels would have come in large numbers. Some estimate is about 144,000 angels would have come and destroyed the whole city. अनि यदि प्रभु यीशु मसीहले साच्चै त्यो प्रार्थना उहाँले गर्नुभएको भए अनि कसैले भने अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ करिबन 1,44,000 स्वर्गदूत पठाएर चाहिँ उहाँले त्यो शहरलाई पूर्ण रूपमा उहाँले ध्वस्त गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो. But the Lord was showing us the example of self-surrender. तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ हामीलाई एउटा नमुना देखाइरहनु भएको छ. त्यो नमुना चाहिँ हो आफैले आफैलाई समर्पण गर्नु. Oh dear brothers, sisters, when we see our fellow believers, how we attack each other for a small word, one word that someone has said, we go on attacking, trying to condemn that person. अनि हे प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यदि हामी कसैले हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा शब्द लाएर आज हामीलाई भन्यो भने त्यो शब्दको विरोधमा हामी त्यो व्यक्तिको प्रति हामी कति धेरै प्रकारले उसको पछाडी हामी लागिरहन्छौं. Here they were accusing the Lord of many things. अब यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहलाई धेरै प्रकारका दोषहरू तिनीहरूले लगाइरहेका थिए. But the Lord was practicing this wonderful thing called self-surrender. तर प्रभु यीशु मसीहले यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा जो आफैले आफैलाई समर्पण गर्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले अभ्यास गरिरहनु भएको छ. See what happened in Luke chapter 18 and John chapter 18 and verse 6. हेर्नुहोस् यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 6 पदमा के भएको छ? As soon then as he said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. अनि 18 अध्यायको 6 पदमा यहाँनिर यसरी बताइएको छ, तब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्न साथ तिनीहरू पछि हटेर भुइँमा पछारिए. This happened in the garden of Gethsemane. यो चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचामा घटेको घटना हो. Large number of people had come with weapons to arrest the Lord Jesus. अच्छा धेरै मानिसहरू हात हतियार लिएर प्रभु यीशु मसीहलाई पक्राउनको निम्ति आएका थिए. Lord Jesus only said 2 words, I am he. अनि प्रभु यीशु मसीहले केवल 2 शब्द भन्नुभयो, म उही हुँ. When he said that, the crowd didn't know what happened to them. They went backward and they all fell down to the ground. अनि प्रभु यीशु मसीहले जब यो 2 शब्द भन्नुभयो, आज कुनै मानिसलाई केही पनि थाहै भएन, केही भएन. मानिसहरू पछाडी हटेर उनीहरू गर्लम्मै भुइँमा पछारिए. But then again the Lord was surrendering himself. अब त्यसपछि पनि यहाँ हामी देख्छौं प्रभु यीशु मसीहले फेरि आफैलाई समर्पण गरिरहनु भएको छ. So some people would have said, why are you pushing me? And they fell to the ground and they got up again and came and caught the Lord Jesus. अनि कति मानिसले फेरि भने मलाई किन धकालेको, अनि उनी लडेको अवस्थामा आएर फेरि उनीहरूले उठेर आएर प्रभु यीशु मसीहलाई उनीहरूले समाते. Dear brothers and sisters, this in our consecration to God, we need to practice this self-surrendering. अनि आज प्रभुको आज परमेश्वरको सम्बन्धमा यदि हामीले चाहिँ पवित्रीकरण गर्ने हो र समर्पण गर्ने हो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तो आज आफैले आफैलाई समर्पण गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ. So that is the nature of the sheep. अब यो चाहिँ एउटा भेडाको स्वभाव हो. Sheep will be dumb, silent before the shearers. अनि यो भेडा चाहिँ उन कत्रनेको अगाडि चाहिँ एकदम गुङ्गा हुन्छ. And silently led to the slaughter.
अनि चुपचापसित आज त्यो काटिने ठाउँमा मारिने ठाउँमा उ लगिन्छ. Now we must sit and think about this characteristic and see whether this is in our life also. अनि यो विशेषतालाई जब हामी देख्छौं हामीले ध्यानपूर्वक आफ्नो ठाउँमा रहेर हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि यो विशेषता चाहिँ मेरो जीवनमा छ कि छैन भनेर. Without this we cannot call ourselves servants of the Lord Jesus Christ. अब यदि यस्तो प्रकारको चरित्र चाहिँ हामीसित छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको सेवक हुँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं. So the sheep is a foreshadow. Sheep in the burnt offering is a foreshadow of the Lord Jesus Christ and his unresisting self-surrender to the death of the cross. आज यो होम बलिमा चढाएको आज यो भेडाले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको एउटा नक्सालाई देखाइरहेको छ जुन नक्साले चाहिँ कहिले पनि प्रतिरोध नगर्ने र सहेर चाहिँ चुपचापसित आफूलाई दिने कुरालाई संकेत गरिरहेको छ. Now we'll move on quickly because we have to touch the other two animals also, to the goat mentioned in verse 10 again. अब हामी अगाडि अलिकति बढेर जानुपर्छ. अरु दुईवटा पशुको विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ. अब 10 पदमा बताएको जुन बाख्राहरू छ त्यो विषयमा God told Israel that if you want to show this true consecration, or that you are lacking in that consecration, you want to make atonement for that, you bring this animal called goat. अब प्रभु यीशु मसीहले जब इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो यदि तिमीहरू चाहिँ आफै आफूलाई एकदमै समर्पण गर्न चाहन्छौ पवित्रीकरण गर्न चाहन्छौ भने तिमीहरूले भेडा अथवा यो बाख्रालाई तिमीहरूले लिएर आउनु. Because of one particular incident or provision of God on the day of atonement, this animal, goat, is a very special one. It has its own significance. अनि जब यो प्रायश्चितको दिनमा विशेष गरेर जो प्रायश्चित गर्ने दिन छ यो दिनमा चाहिँ बाख्राको एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ. In the mind of the Israelites, thereafter, the goat was identified as the sin-bearing animal. अब इजरायलीहरूको मनमा चाहिँ यो विचार थियो कि चाहिँ यो बाख्राले चाहिँ पापलाई वहन गर्ने एउटा पशु. This you will understand if you study the book of Leviticus chapter 16. अनि यो कुरा बुझ्नको निम्ति चाहिँ तपाईले लेवीको पुस्तक 16 अध्यायलाई पढ्नु भयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ. This particular event took place once a year, 10th day of the 7th month. अनि यो चाहिँ वर्षको एकचोटी 7औं महिनाको 10औं दिनमा घट्ने एउटा घटना हो. That day was the most important day in the Jewish calendar. अनि यहुदीहरूको जो क्यालेन्डर छ त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो. Because that was the day that they were waiting for. अनि त्यो दिनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले एकदमै पर्खिरहेका हुन्थे. The day of atonement for their sins. अनि उनीहरूले आफ्नो पापको निम्ति प्रायश्चित गर्ने दिन. In that day, priests must bring 2 goats before God. अनि परमेश्वरको अगाडि पुजारीहरूले त्यो दिनमा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि 2 वटा बाख्राहरू ल्याउनु पर्थ्यो. After casting lots, 1 goat is chosen to be killed and the blood shed. अनि चिट्ठा हालिसकेपछि एउटा जो चुनिएको बाख्रा छ त्यो बाख्रालाई लिएर त्यसको बलिदान गरेर रगत बगाउनु पर्थ्यो. And it is the blood that is taken into the most holy place in a vessel and sprinkled before the mercy seat. अनि त्यही बाख्राको रगत चाहिँ लिएर महापवित्र स्थानमा गएर आज त्यो कृपाको आसनमा गएर त्यो रगत छर्किनु पर्थ्यो. The high priest, before he goes in, he has to burn incense so that the smoke is rising. He will not see the mercy seat. अनि जब पुजारी चाहिँ आज यो रगत लिएर भित्र पस्नु पर्थ्यो उले चाहिँ आज यो धूप बाल्नु पर्थ्यो ताकि त्यो धूपको कारणले गर्दा जो कृपाको आसन छ त्यो चाहिँ उले देख्न नपरोस् भनेर धूप बाल्नु पर्थ्यो. So with the blood of the goat, the atonement is made and the priest will come out. अनि त्यो बाख्राको रगतद्वारा चाहिँ पापको प्रायश्चित गरिसकेपछि त्यो पुजारी चाहिँ निस्केर बाहिर आउँथ्यो. And he will declare to the people, now God has forgiven all your sins. अनि बाहिरहरूले घोषणा गर्थ्यो उनीले भन्थ्यो परमेश्वरले तिमीहरूको सबै पापलाई उहाँले क्षमा गरिदिनु भएको छ. For 1 whole year you have been sinning. आज 1 वर्षभरि तिमीहरूले पाप गरिरहेका थियौ. Today I have made atonement for you. आज मैले तिमीहरूको लागि प्रायश्चित गरिदिएको छु. God has accepted this sacrifice and the blood that was shed.
आज परमेश्वरले तिमीहरूले बलिदान गरेको पशु र रगतलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। But now you must put away your sins. अब तिमीहरूले अब पापलाई तिमीहरूले हटाउनु पर्छ। So then he will go to the second goat. अनि त्यसपछि जो दोस्रो बाख्रा छ त्यो बाख्रामा त्यो पुजारी जान्थे। He will lay his hands on the head of the goat and confess all the sins of Israel upon the head of that goat. अनि त्यो बाख्राको शिरमाथि हात राखेर त्यो पुजारीले आज इजरायलले गरेको सम्पूर्ण पापहरूलाई स्वीकार गरेर त्यो पशुको हात बाख्राको शिरमाथि उले हात राख्दिनथ्यो। You read these details in Leviticus 16. यो कुराको विवरण चाहिँ लेवीको पुस्तक 16 अध्यायमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। How many hours it took, I do not know, for him to confess all the sins, one by one, all the people of Israel, what they have done, how they have broken the law, so many things that priest will confess on the head of the goat. अब यो पुजारीहरूले इजरायलीले गरेका ती कति प्रकारका पापहरू थिए वर्षभरि, ती सबै पापहरू स्वीकार गर्नको निम्ति कति समय लाग्यो त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ, तर तिनले गरे र त्यो बाख्राको शिरमाथि हात राखेर तिनले ती सबै कुराहरू स्वीकार गरे। When he finally finished with confession, a person ready will take this goat and run into the wilderness and set the goat free and come back into the camp. अनि सबै आज पापहरू मानिलिसकेपछि त्यो व्यक्तिले त्यो जिउँदो बाख्रालाई उजाड स्थानमा लगेर जंगलमा लगेर छोड्दिनु पर्थ्यो अनि दौडेर फेरि आफ्नो निवास स्थानमा आफ्नो ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। So that goat becomes a cursed goat. अनि त्यो बाख्रा चाहिँ एउटा श्रापित बाख्रा बन्दथ्यो। Why? On his head all the sins of the people have been confessed. किनकि आज उसको शिरमा चाहिँ सारा मानिसहरूको पापलाई चाहिँ प्रायश्चित गरिएको थियो, मानिएको थियो। That goat had not done anything wrong. अब त्यो बाख्राले त कुनै गल्ती गरेको थिएन, but he is covered with the sin of the people. तर ऊ चाहिँ मानिसहरूको पापले चाहिँ भरिएको थियो। Now this is a very strong message here that because of this particular annual ritual or festival, one of the feasts of the Lord, that people had in their mind this goat is the sin-bearing animal. अब यो वर्षै पछि अथवा वर्षमा एकचोटि गर्ने जुन प्रकारको रीति अथवा चाड थियो, यो चाडको कारणले गर्दा इजरायलीहरूको मनमा चाहिँ यो कुरा थियो चाहिँ यो बाख्रा चाहिँ हाम्रो पापको बोझ लिने, पापलाई बोकिने एउटा बाख्रा हो भनेर उनीहरूको मनमा त्यो कुरा भइरहन्थ्यो। So what is the message that we can get about consecration, about dedication? त्यसकारण आज हामीले चाहिँ समर्पण गर्नु अथवा पवित्रकरण गर्नु भन्ने सम्बन्धमा आज प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो? We can see our Lord Jesus Christ became like that goat. आज हामी हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पनि यस्तै प्रकारको बाख्रा भएको हामी देख्दछौँ। Numbered with the transgressors, made sin for us. अनि अपराधीहरूको सामनामा उहाँ समान हुनुभयो र हाम्रो निम्ति उहाँ पाप बन्नुभयो। That is what we learn when we see goat is allowed as a burnt sacrifice. अनि यही कुरा चाहिँ हामी सिक्न सक्दछौँ कि आज यो बाख्रा चाहिँ आज होम बलिको निम्ति जब स्वीकार गरिएको पशु हो भने our Lord Jesus was numbered with the transgressors. हाम्रो प्रभु यीशु मसीह अपराधीहरूको समानतामा उहाँ गनिनु भयो। Now that expression is found in Isaiah 53:12. जुन कुरा चाहिँ यशाया 53 अध्यायको 12 पदमा यो कुराहरू बताइएको छ। Isaiah 53 and verse 12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. 53 अध्यायको 12 पद यसकारण महानहरूको साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटको माल बाँड्नेछ, किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गनियो अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप बोक्यो र अपराधीहरूको निम्ति उसले अन्तर्विन्ती गर्यो। Now we know our Lord Jesus never sinned. अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। But when people looked at him from a distance, they thought that he was one among the sinners.
तर जब मानिसहरूले टाढोबाट जब प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्दथे उनीहरूले पनि यो सोच्दथे प्रभु यीशु मसीह पनि पापीहरू मध्ये एकजना हुन् भनिकन He was standing in the queue to be baptized by John. अब यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनको निम्ति उहाँ पनि अरू मानिसहरूको साथमा लाइनमा बसिरहनु भएको थियो. Many terrible sinners were coming to be baptized. The Lord Jesus was coming. अब धेरै यस्ता डरलाग्दा पापीहरू पनि बप्तिस्मा लिनको निम्ति आइरहेका थिए. त्यो बेलामा प्रभु यीशु मसीह पनि त्यहाँ लाइनमा हुनुहुन्थ्यो. The Lord Jesus did not say, I cannot be baptized with these people. You give me a special time, I will come. अनि प्रभु यीशु मसीहले यस्तो भन्नु भएन, आज यी मानिसहरूसित मैले बप्तिस्मा लिन सक्दिन, तिमीले मलाई छुट्टै अर्को समय निकाल्दिनु भनेर उहाँले भन्नु भएन. The Lord Jesus did not say, oh, I cannot be baptized with these other people. Then what will the others think? They might think that I am also a sinner. अनि प्रभु यीशु मसीहले यो भन्नु भएन, यदि मैले यो मानिसहरूको साथमा मैले बप्तिस्मा लिएँ भने आज यिनीहरूले मलाई पनि आज पापी सम्झन्छन् भनेर उहाँले कहिले पनि त्यो कुरा सोच्नु भएन. Yeah, that is exactly what people saw. अनि त्यही कुरा चाहिँ वास्तवमा मानिसहरूले देखे पनि. Only those who had something to confess went to John the Baptist. अनि ती व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनमा केही कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने थियो त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यूहन्नाको बप्तिस्मा लिन गए. The Lord Jesus did not have anything to confess. आज प्रभु यीशु मसीहलाई यस्तो मानिलिनु पर्ने कुरा केही पनि थिएन. But still he went. तै पनि उहाँ जानुभयो. Numbered with the transgressors. आज अपराधीहरूको साथमा उहाँ गनिनु भयो. Are we willing to be numbered with the transgressors? त्यसैकारण के तपाई हामी पनि अपराधीहरूसँगैको समानतामा हामी गनिनको निम्ति तयार छौं? The Lord was sitting with some people eating, but all of them were sinners. आज प्रभु यीशु मसीह कोही यस्ता व्यक्तिहरूको बीचमा उहाँ खाना खाइरहनु भएको थियो. ती सबै मानिसहरू चाहिँ पापीहरू थिए. Some people said he is a friend of sinners. कति मानिसले प्रभु यीशु मसीहलाई भने यो त पापीहरूको साथी पो रहेछ. There again he was numbered with the transgressors. अब त्यहाँ पनि उहाँ अपराधीहरूको बीचमा एक समानतामा उहाँ गनिनु भयो. When he hung on the cross, the same thing happened. अनि जब उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भयो त्यही कुरा भयो. We read in Luke 23:33 that two thieves were hung either side. हामी लुका 23 अध्यायको 23 पदमा हामी थाहा पाउँछौं प्रभु यीशु मसीहको दुईतिर दुईजना चोरहरू टाङ्गिएका थिए. There was a road by the side of Golgotha. अब गोलगोथाको त्यहाँ जाने ठाउँमा एउटा बाटो थियो. Many people were traveling that day because it was the next day was the Sabbath. अब भोलिपल्टको दिन चाहिँ आज विश्राम दिन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू त्यो बाटो भएर उनीहरू हिँडिरहेका थिए. And they could see the Lord Jesus hanging on the cross, two thieves hanging on either side. अनि ती यात्रा गर्ने मानिसहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा झुन्डेको देख्दथे. साथसाथमा ती दुईजना चोरहरू पनि क्रुसमा झुन्डेको देख्दथे. They would have looked from a distance. Those who didn't know what was happening there would have said, oh, there you find three criminals put to death today also. अब जो नजिकमा नआइकन टाढाबाट हेर्ने मानिसहरूले चाहिँ यो सम्झँदथे, हे हेर त त्यहाँनिर आज तीनजना अपराधीहरूलाई झुन्डाएको रहेछ भनेर. Yes, he was numbered with the transgressors. त्यसकारण उहाँ अपराधीहरूसँग गनिनु भयो. Dear brothers and sisters, if you want to show true dedication for God, you must be willing to go through this experience. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईले परमेश्वर प्रतिको साँचो समर्पण तपाईले देखाउन चाहनुहुन्छ भने यही प्रकारको अनुभवमा तपाईहरु जानुपर्छ. Are you willing to accept the blame for the wrong that you have not done? के तपाईले कहिले पनि गल्ती नगर्नु भएको कुराको आज जुन दोष लाग्छ त्यो दोष स्वीकार्नको निम्ति तपाई तयार हुनुहुन्छ? That is true dedication. अब यो चाहिँ एउटा साँचो आज समर्पण हो, आज बलिदान समर्पणको कुरा हो. Our Lord Jesus took the responsibility of your sin, my sin. आज प्रभु यीशु मसीहले तपाई र मेरो पापको सट्टामा उहाँले त्यो जिम्मा उहाँले लिनुभयो. That is the meaning of 2 Corinthians 5:21. He was made sin for us. आज यो कुरा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 21 पदमा लेखिए अनुसार उहाँ तपाई र हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो. All our sins were put on him. हाम्रो सबै पापहरू उहाँमाथि हालियो. And he did not say, Father, I am dying, but these sins are not mine. अनि उहाँले यो कहिले पनि भन्नु भएन, पिता म मरिरहेको छु, यी पापहरू त मेरा पापहरू होइनन्.
but the Lord simply bore all the sin on his body and paid the penalty of our sin. तर प्रभु यीशु मसीहले सारा पाप चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो शरीरमा भोग्नु भयो आज र उहाँले पापको प्रायश्चित उहाँले गरिदिनु भयो. So this is the nature that we should have as truly dedicated people. त्यसकारण एउटा साँचो समर्पण भएको यदि हामी आज व्यक्तिहरु हौं भने यो प्रकारको अनुभवमा हामी हुनुपर्छ. We lack this characteristic today. आजको दिनमा यस्तो प्रकारको स्वभाव र चरित्र चाहिँ हामीमा अभाव भएको हामी पाउँछौं. But Peter says that you need to have this characteristic. तर पत्रसले भन्नुहुन्छ तिमीहरुले यस्तो प्रकारको चरित्र अथवा स्वभाव चाहिँ हुनै पर्छ. In chapter 2 of 1 Peter, पहिला पत्रसको 2 अध्यायमा verse 20, 20 पद, for what glory is it if when you be buffeted for your faults, you shall take it patiently? But if when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. पहिला पत्रस 2 अध्यायको 20 पद, किनकि आफ्नो अपराधहरूले गर्दा तिमीहरूले मुक्का खाएर त्यसलाई धीरजसँग सह्यौ भने बढाई गर्ने कुरा के छ र? तर असल काम गरेर पनि त्यसका लागि दुःख भोग्छौ र त्यसलाई धीरजसँग सहन्छौ भने परमेश्वरको सामु यो प्रशंसाको योग्य छ. You do something wrong and you suffer for it. तपाईले केही कुरा गल्ती गर्नुहुन्छ र गल्ती गरेको अनुसार तपाईले दुःख पनि भोग्नुपर्छ. And you accept it. अनि तपाईले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ. Peter says, what is the great thing in that? अनि पत्रसले भन्नुहुन्छ आज त्यसमा के ठुलो कुरा छ र? But you have done well, but you have to still suffer for it. आज तिमीले कुनै राम्रो काम गरेर पनि तिमीले आज दुःख भोग्नु छ भने चाहिँ And you accept it patiently. अनि त्यसलाई तिमीले धीरज साथ सहयौ पनि स्वीकार पनि गर्यौ. That is acceptable with God. यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ स्वीकार योग्य छ. Yes, dear brothers and sisters, we must know what is acceptable with God. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु परमेश्वरमा ग्रहण योग्य स्वीकार योग्य कुरा के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्छ. Now let us become like a doormat in the house of God. अब तपाईहरु हामी चाहिँ परमेश्वरको घरमा जो राखिएको जुन ढोकाको अगाडि राखेको जो डोर म्याट हुन्छ त्यस्तो हामी बन्नु पर्छ. Some of us pray and quote the scriptures and say, I would rather be a doorkeeper in the house of my God. अनि हामी कतिजना आज यस्तो प्रार्थना गर्छौं र परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर भन्छौं परमेश्वरको घरको एउटा कुनामा आज ढोके हुन म चाहन्छु भनेर हामी भन्छौं. Doorkeeper has some kind of authority. अब यो ढोकामा बस्ने जुन ढोकेहरु हुन्छन् त्यसको चाहिँ केही प्रकारको यस्तो अधिकारहरु हुन्छन्. We like authority, that's why we say I will be a doorkeeper. अब हामीलाई एकदम अधिकार हामीलाई मन पर्छ त्यसकारण हामी भन्छौं हामी चाहिँ ढोके हुन चाहन्छौं भनेर. We think by becoming the doorkeeper we can say you can come in, others can't come out, come in. You like that we can command people. अब हामी ढोके भएको कारणले गर्दा हामीले एक अर्कालाई आज्ञा गर्न सक्छौं तिमी भित्र पस्न सक्छौ तिमी भित्र पस्न सक्दैनौ भनेर हामी अधिकार चलाउन सक्छौं. But today's challenge is to become not the doorkeeper but the doormat. तर आजको चुनौती चाहिँ हामी ढोके बन्ने होइन तर ढोकामा राखिएको जुन डोर म्याट छ त्यो हामी बन्नु पर्छ. When we come to the house, we rub our feet on the doormat. जब हामी घरमा आउँछौं हामीले आफ्नो खुट्टालाई त्यो डोर म्याटमा हामी घसार्छौं अथवा त्यो मैला निकाल्छौं. See, without a doormat, our house will get dirty. अब त्यो हाम्रो घरमा यदि डोर म्याट भएन भने हाम्रो घर चाहिँ मैला हुन्छ. Doormat will accept all our dirt only. अब त्यो डोर म्याटले चाहिँ हामीसित हाम्रो खुट्टामा भएको सबै मैलालाई उले स्वीकार गर्छ. We don't even say thank you to the doormat. अब हामीले त्यो ढोके त्यो डोर म्याटलाई हामीले धन्यवाद भनेर हामी कहिले भन्दैनौं. It will silently take all the dirt upon itself. अनि ओ त्यो डोर म्याटले चाहिँ चुपचापसित आफूमाथि सबै मैलाहरू उले लिइरहन्छ. What was the result? अब त्यसको परिणाम चाहिँ के हो? Result was the house was kept clean. अब यो परिणाम चाहिँ यो आयो कि त्यो भित्रको घर छ त्यो घर चाहिँ सफा बन्यो. Now this is true consecration. अब यो चाहिँ एउटा साँचो पवित्रीकरण अथवा समर्पण हो. It is okay that we have got the bad name as long as the believers are kept safe. अब जबसम्म विश्वासीहरु सुरक्षित हुन्छन् यदि कसैले आज हामीलाई नराम्रो नाम दियो भने त्यसमा कुनै पनि गल्ती कुरा छैन. So these are some truths about the true consecration.
त्यसकारण आज यो साँचो प्रकारको आज पवित्रीकरण गर्नु समर्पण गर्नु भन्ने कुराको आज के यस्ता कुराहरू हुन्। Then we have the last final animal, that is the turtle dove young pigeon. अब यो अन्तिम जो पशु छ जो चाहिँ आज ढुकुर र परिवारका बच्चाहरू हुन्। That speaks to us of the morning innocence of the Lord Jesus Christ. अब त्यसले चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहको आज जो निर्दोषता छ त्यो निर्दोषतालाई जनाउँछ। Yes, he was so innocent, and he was also weeping over the city that would later crucify him. अनि उहाँ यति निर्दोष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ आज जुन शहरले चाहिँ उहाँलाई झुन्डायो त्यो शहरको विषयमा पनि उहाँले प्रार्थना गर्दिनुहुन्थ्यो। So these are the characteristics that God would want of us, which were found in his Son as a burnt sacrifice. अनि यही प्रकारको परमेश्वरले आज तपाईँ र ममा भएको जुन चरित्र चाहनु गर्नुहुने चरित्र यही हो, जुन चरित्र चाहिँ उहाँको आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीहमा पाइयो, जो चाहिँ होम बलिको निम्ति आज तयार पारिएको थियो। Patient, enduring servant. आज धीरजसँग सहन सक्ने सेवक। Unresisting self-surrender to the death on the cross. आज क्रुसमा आज प्रतिरोध नगरिकन आफैले आफैलाई क्रुसमा मार्नको निम्ति गरिएको समर्पणको चरित्र। Numbered with the transgressors made sin for us. अपराधीहरूको समानतामा उहाँ गनिनु भयो र हाम्रो निम्ति उहाँ पाप बन्नुभयो। Then morning innocence of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु मसीहको एउटा बिहानी पर्खको जुन निर्दोषपना छ त्यो निर्दोषपना। May these beautiful characteristics be ours when we totally consecrate ourselves to God. अनि जब हामी परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले आज हामी समर्पण गर्छौं पवित्रीकरणको निम्ति हामी आफैलाई दिइहाल्छौं, आज यस्तै प्रकारको चरित्र र स्वभाव तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि भएको होस्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौं। Our gracious loving Father, we thank thee for the revelation, the demonstration of thy dear Son, the Lord Jesus, in the book of Leviticus chapter 1. प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताज्यू, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईको पुत्रको जो तपाईले प्रकट गर्नुभयो हामीलाई लेवीको पुस्तक 1 अध्यायबाट उहाँको स्वभावहरुको सम्बन्धमा। Lord, teach us about the true character, the nature of the Lord Jesus. प्रभु आज प्रभु यीशु मसीहको साँचो प्रकारको जुन चरित्र र स्वभाव छ त्यो तपाईले हामीलाई सिकाउनुहोस्। O Lord, change us from within. हे प्रभु तपाईले हामीलाई भित्रबाट नै परिवर्तन गर्नुहोस्। That we may be transformed and we grow into the likeness of our Savior, the Lord Jesus. ताकि प्रभुजी आज हामी रूपान्तर भएर प्रभु यीशु मसीह जस्तो आज हामी हुन सकौं। This excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, may help me to be transformed into his likeness. आज प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताद्वारा आज म पनि हामी पनि तपाई जस्तो जो उच्चको हुनुहुन्छ त्यस्तै आज हामी हुन सकौं। Pray with thanksgiving in the name loving Savior, the Lord Jesus Christ. यो प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा माग्दछौं। आमेन। Amen. Thank you, brother. Thank you. James. We thank the Lord for the precious word that the Lord has given through his precious servant to us. We thank the Lord for the translation from Brother Titus. Now, we will have a break. Now, we have completed Bible study 3 today, and we will be going to Bible study 4. That is, from now, it is about 2 hours, 20 minutes. 2 hours, 20 minutes. That means, kindly look at the screen. I will show the time. Please. 3 p.m. 3 p.m. we will have Bible study 4. Can I request Brother Titus to translate kindly, please? Yes, brother. Thank you, brother. Yeah. So the next Bible study, that is Bible study number 4, will be at 3 p.m. Singapore, Malaysia, Hong Kong time. अब अर्को जुन हाम्रो पाँचौं बाइबल अध्ययन छ त्यो चाहिँ आज हङकङ अनि सिंगापुरको समय अनुसार चाहिँ दिउँसोको 3 बजे हो। And India, Nepal, Sri Lanka, it is 12:30. अनि इन्डिया, नेपाल र श्रीलङ्का चाहिँ दिउँसोको 12:30 बजे। And Japan, South Korea, 4 p.m. अनि जापान र दक्षिण कोरिया चाहिँ 4 बजे।
In Australia, 6 p.m. अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ साँझको 6 बजे, New Zealand, 8 p.m. अनि न्युजिल्यान्डको चाहिँ रातिको 8 बजे, UK, morning 7. अनि युकेमा चाहिँ बिहानी पख 7 बजे, USA, Eastern time, 2 a.m. अनि युएसए को जुन पूर्वीय समय छ त्यो चाहिँ बिहानी पखको 2 बजे. Our dear brother, the servant of the Lord, Brother Shamma, will be sharing the word to us. प्रभुका दास हाम्रो दाजु सम्माले वचनको सेवाकै गर्नुहुनेछ. And Brother Arpan will be translating. अनि हाम्रो भाइ अर्पणले चाहिँ अनुवादको काम गर्नुहुनेछ. Kindly let us pray for them. अनि हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदियौं. And Mamre, Prardhana Bhavan, Malaysia, they will be singing songs to us. अनि दिउँसोको सेवाकैमा माम्रे प्रार्थना भवन जो मलेसियामा हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो निम्ति गीतहरू गाइदिनु हुनेछ. Finally, in the evening, we will have Bible study 5. अनि साँझ पख चाहिँ बाइबल अध्ययन जो 5औं खण्ड छ त्यसलाई हामी गर्ने छौं. As we have done yesterday. जसै हामीले हिजो गरेका थियौं. And Brother Neville, the servant of the Lord, will be sharing the word to us. अनि साँझ पख पनि प्रभुको दास नेभिलले वचनको सेवाकै गर्नुहुनेछ. And come, let us continue to pray for these Bible studies. अनि यी बाइबल अध्ययनहरूको सम्बन्धमा हामी प्रार्थना गरिरहौं. Shall we pray, and then we will have a chorus. We will have one chorus from Adelaide, Euphrates, and then we will break for the Bible study 4, please. अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौं र अस्ट्रेलियाको एडलाइडबाट बाइबलको कोरस एउटा खण्ड गाएर हामीले आजको सेवालाई विश्राम दिनेछौं. It may be any chorus, not be Bible chorus, anything. बाइबल कोरस चाहिँ होइन, अरु गीतको कुनै पनि कोरस हुन सक्छ. Let us pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौं. Oh, gracious, loving Heavenly Father, in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, for the precious time that you have given unto us, Lord, from morning until now. Lord, in the first Bible study, Lord, using thine servant, Brother Kenneth, and in the second Bible study, using thine servant, our dear Brother Theodore, and also speaking unto us through thine servant, Brother Neville, in Bible study 3. As we are breaking for Bible study 4, O Lord, please help us in 2 hours' time. May be able to come back again. Lord, continue to prepare us for the whole day. Your good presence be with us. Thank you for the translators, those who have helped us, Brother Boaz and Brother Raja and Brother Titus. Continue to bless them abundantly, and also those who will be translating in the remaining Bible studies for today. Many people in Nepal, they will be having worship now. Please be with them. And also we pray for South Korea, Garar, and New Jerusalem, Japan, Mount Hermon and Mount Iron, and also the assembly in Macau. We pray for Mamre and Yehovah Yire in Malaysia, Philadelphia in Singapore, as well as Garar in Brunei. And Lord, we thank you for all the churches in Australia. Lord, especially, Lord, we thank you for Pishon and Euphrates and Hiddekel. Oh Lord, we continue to pray that you may help them. Lord, lead them and guide them. The other assemblies also, Lord, Gihon and other assembly too. Lord, continue to bless them abundantly as they will be joining us in India, USA, UK. Though it is, Lord, late hours, thank you for some of the dear ones, those who have joined us. Prepare us for the next Bible study, especially committing thine servant, Brother Shamma, into your loving and gracious hands for that purpose. Even our brothers and sisters in Malaysia, they may be able to sing songs. And in the break time, Lord, our brothers in Singapore, Philadelphia House of Fellowship, they may continue in singing of the songs, O Lord. Committing all of us into your loving hands, pray this prayer with thanksgiving. In the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. May the love of the Father, grace of Lord Jesus Christ, blessed communion, abiding presence of the God of the Holy Spirit, be with us both now and forevermore. Amen. Amen. हुन्छ
हजुरहरूलाई हामी एउटा कोरस गाउँदैछौँ एडलेटबाट। यो छ हिन्दीबाट, हम है प्रभुका स्वर्गीय घराना। Thank you very much, brother. जय मसीह, यूफ्रेटिस प्रार्थना भवन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Let us break for the Bible study number 4. Please come back again with the same link, Zoom link for the Bible study number 4, please. Until then, we will be taking break. Praise the Lord. Praise the Lord.